অমিত শাহ। কিছুক্ষণ আগেই আপনাদের দেখিয়েছিলাম সংকল্পপত্র প্রকাশ করেন অমিত শাহ এবং তারপর ডেবরায় সভা করেন। খড়গপুরে রোড শো অমিত শাহ, যে ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। ডেবরার পরে খড়গপুরে মিছিলে অংশ নেন অমিত শাহ, রোড শো করছেন। মহিলা ভোটার থেকে অনুপ্রবেশকারী একাধিক ইস্যু, একাধিক প্রতিশ্রুতির কথা আজকে সংকল্পপত্রে বলেন অমিত শাহ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान होना है 23 अप्रैल को। इस सबके बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त खड़गपुर में कर रहे हैं रोड शो। और देखिए किस तरीके का हुजूम, बीजेपी के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और जनता भी हाथ में मोबाइल लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री का अभिवादन भी स्वीकार कर रही है। अमित शाह जी हमारे साथ में हैं। सर, जनता के बीच में ये हुजूम, यहाँ बात की जाती है कि डर की, भय का माहौल, लेकिन इस बार लग रहा है भय का माहौल दिख नहीं रहा। भय का माहौल जरूर है, तृणमूल कांग्रेस में है इस बार, जनता में नहीं। सर, आपने अपना जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र किया, उसमें भी है कि भय को दूर भगाना है इस बार। जी निश्चित रूप से अब तृणमूल को जनता का भय है, तृणमूल के गुंडों का भय जनता को नहीं। सर, इस सबके बीच में ममता बनर्जी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आ जाएगी तो अंडा नहीं खाने देगी, मछली नहीं खाने देगी। चलिए, वो बंगाल की जनता को क्या मानती है मुझे मालूम नहीं है, मगर इस तरह की बातों को जनता नहीं मानती। सर, आप लोगों ने अपने जो घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐसे भी वादे किए हैं जिसमें विकास की बात हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी की तो जो है वो गुजरात का बार बार जिक्र करती है, गुजरातियों का जिक्र करती है। नहीं, अच्छी बात है, गुजरातियों का जिक्र करती है तो इसमें क्या बुराई। उनका कहना है कि दिल्ली से सरकार जो है चलाने की कोशिश होगी, दिल्ली वाले चलाएंगे। नहीं, मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला भाजपा का बंगाल का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बने। तो अभी जो है सर, चर्चा ये है कि बीजेपी फिलहाल अभी किसी चेहरे के साथ में नहीं जाएगी, जनता के बीच में बिना चेहरे के। जी, और सर, इस सबके बीच में बस एक दो सवाल चलते चलते इस सबके बीच में तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके से गृह मंत्री जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सर, हुमायूं कबीर का एक हिस्टिंग ऑपरेशन आया जिसकी बहुत सारी चर्चा होने लगी है। देखिए, ये ममता जी ऐसे काम करने के लिए उनकी पार्टी प्रसिद्ध है। भारतीय जनता पार्टी और हुमायूं कबीर का कभी मेल नहीं पड़ सकता। बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ जाने से अच्छा है कि हम ऑपोजिशन में बैठे। तो सर, जीत को लेकर पूरी तरह इस बार आश्वस्त, क्योंकि 21 में भी बहुत सारे दावे थे। जी, हमारे सारे कार्यकर्ता पूरा आश्वस्त, सारे कार्यकर्ता पूरी तरह आश्वस्त हैं। और ये जो तस्वीरें, राजेश एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री किस तरीके से हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन जनता के बीच में भी किस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश है कि भय नहीं भरोसा, ये जो यही संदेश दिया गया है। और कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस रोड शो से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं जनता से सीधा संवाद एक तरह से। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, खड़गपुर। এবার একটু পাল্টানো দরকার, যার জন্য বিজেপি সরকার চাই। আদর্শ তাঁর অটল বিহারী বাজপেয়ী, দাপুটে নেত্রী, লড়াকু। টেলিভিশনের স্টুডিওতে বিপক্ষকে যুক্তির জালে ঘায়েল করেন। বালিগঞ্জ কেন্দ্রে এবার বিজেপির ভরসা শতরূপা। বাড়ির সবাই কংগ্রেসী। দক্ষিণপন্থী রাজনীতি করার জন্য পরিবারের সঙ্গে হয়েছিল মতবিরোধ, তারপরেও তিনি থেমে থাকেননি। 2011-এ আমার বিরুদ্ধে লেজেন্ডারি তৃণমূলের মানে কি বলবো বর্ষিয়ান নেতা সুব্রত মুখার্জি, আর এবারও অন্যতম ভদ্র সিনিয়র নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সেজন্য লড়াই কোনো মতেই আন্ডার এস্টিমেট করা যায় না এবং টক্কর তো হবে। কংগ্রেসী পরিবার, মেয়ে হাত ছেড়ে বিজেপি শিবিরে। 1986-তে বিজেপির সদস্য পদ গ্রহণ করেন। 2009 থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে, বর্তমানে বিজেপির জাতীয় কমিটির সদস্য। আমার অ্যাকচুয়াল ইন্সপিরেশন হচ্ছেন অটল বিহারী বাজপেয়ী জি। ওনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল দেশের যদি সেবা করতে হয় এইটাই, দিস ইজ দ্য প্রসেস। ভোট ময়দানে আনকোড়া নন শতরূপা। 2011-তে এই বালিগঞ্জেই ভোটে লড়েছিলেন। সেবার ওই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় হয়েছিলেন ফুয়াদ হালিম। 5000-এর কিছু বেশি ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছিলেন বিজেপি শতরূপা। 15 বছর পর লড়াইটা প্রথম হওয়ার। চেনা মাঠ হলেও শক্ত প্রতিপক্ষ। বালিগঞ্জে শতরূপার বিপক্ষে তৃণমূলের প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।
সিপিএম এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আফরিন বেগমকে, কংগ্রেসের প্রার্থী সোমেন মিত্রর ছেলে রোহন মিত্র। আমি সত্যি সত্যি বালিগঞ্জের মেয়ে, মানুষের কাছে যাব, বলবো বালিগঞ্জে নিজের মেয়েকে বেছে নিন। 2021 বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের হয়ে জয়ী হন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন বিজেপি প্রার্থী লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়। 2021 বিধানসভা ভোটের 11.5 মাস পর বালিগঞ্জ কেন্দ্রে উপনির্বাচনে জয়লাভ করে তৃণমূল। তবে তৃতীয় স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে সিপিএম। 11 মাসের মধ্যে তৃতীয় স্থানে চলে যায় বিজেপি। এবার কি হবে? এবার পদ্মফুল এখানেই ফুটবে। এবার সরকার গড়তে বালিগঞ্জ থেকে সেই পদ্মফুল আমরা মাতুব্বর হাতে তুলে দিতে পারবো। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বালিগঞ্জ, বিপক্ষে পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ থেকে তরুণ তুর্কিরা। বালিগঞ্জের মাটিতে কি এবার গেরুয়া আবির উড়বে? উত্তর মিলবে চৌঠামে। ঐশী মুখোপাধ্যায় রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। কোর্টে, মাঠে ময়দানে, টেলিভিশন স্টুডিওতে অনেকদিন ধরেই লড়াইটা করছেন। এবারই প্রথম ভোটের লড়াইয়ে তিনি। রাজারহাট গোপালপুরের বিজেপি প্রার্থী তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি, পেশায় আইনজীবী, প্র্যাকটিস করেন কলকাতা হাইকোর্টে। 2009 সালে বিজেপিতে যোগ দেন তরুণ জ্যোতি। তারপর বিজেপির লিগ্যাল সেল এবং যুব মোর্চার নেতৃত্বে আসেন। 2022 সাল থেকে বিজেপির লিগ্যাল সেলের কো কনভেনার তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি। টেলিভিশনের পর্দায় বিজেপির চেনা মুখ তিনি। তাকেই এবার রাজারহাট গোপালপুরের প্রার্থী করেছে বিজেপি। আমার লড়াই মুখের বিরুদ্ধে, মুখোশের বিরুদ্ধে নয়। অদিতি মুন্সি জাস্ট একটা মুখোশ। অদিতি মুন্সির মুখের আড়ালে যে লুকিয়ে আছে দেবরাজ চক্রবর্তী, সে হলো আসল মুখ। অদিতি মুন্সির মুখটাকে সামনে রেখে যাবতীয় দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ, কালোবাজারি, টর্চার, লুট, কাটমানি, যাবতীয় কাজ করে বেড়ায় দেবরাজ চক্রবর্তী। 2021 বিধানসভা নির্বাচনে রাজারহাট গোপালপুরে বিজেপির শ্রমিক ভট্টাচার্যকে 25,000-এর বেশি ভোটে হারিয়েছিলেন অদিতি মুন্সি। সেই শ্রমিক ভট্টাচার্য এখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। আর রাজারহাট গোপালপুরে বিজেপির ব্যাটন তুলে দিয়েছেন তরুণ জ্যোতি তিওয়ারির হাতে। রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি, পেশায় আইনজীবী আর নেশায় রাজনীতিক, এই মুহূর্তে প্রচার সারছেন। ভোট কারোর কেনার নয়। তাই যদি হতো, 34 বছর বাম শাসনের পর তৃণমূল যখন আসলো, ভোট তো শিফট হয়েছে। মানুষের কাছে কাজ নেই, মানুষ এই বেকার ভাতা দিয়ে সংসার চলে না, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েও চলে না। আমরা প্রমিস করছি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার আমরা দেব, সাথে এটাও প্রমিস করছি বাড়ির লক্ষ্মী, বাড়ির গণেশদের কাজও দেব। সেন্ট্রাল যে প্রকল্পগুলো আসছে সেখানে আনা হবে। প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই চুটিয়ে প্রচার করছেন তরুণ জ্যোতি। বাড়ি বাড়ি যাওয়া থেকে এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার। রীতিমতো মাটি কামড়ে পড়ে আছেন বিজেপি প্রার্থী। রাজারহাট গোপালপুরে তরুণ জ্যোতি তিওয়ারির লড়াই তৃণমূলের অদিতি মুন্সি, সিপিএমের শুভজিৎ দাশগুপ্ত এবং কংগ্রেসের পার্থ ভৌমিকের সঙ্গে। ভোট যুদ্ধে কে জিতবেন? কাকে বেছে নেবেন মানুষ? মানুষের চোখে ভোটের ভিআইপি হবেন কে? জানা যাবে চৌঠামে। ঐশী মুখোপাধ্যায় রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।